So, good morning, all of you. So, today we start our mathematics class after one day a gap. गुरुवारी आपलं लेक्चर झालं ना, त्यानंतर आज आपलं लेक्चर होतंय. तर we just start with the very simple basic thing, a matrix. Why you start the third one directly? पहिला युनिट आपला सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन आहे, मी तो स्टार्ट का नाही केला? कोणाचं काही लॉजिक आहे याच्या मागचं? कोणी सांगू शकतं का? हॅलो, माझा आवाज येतो प्रत्येकापर्यंत? येस सर. येस सर. सांगू का मी हा युनिट का येतो? चला मी क्लिअर करतो थोडस. आपलं सध्या टीचिंग काय चाललंय? ऑनलाईन चाललंय, बरोबर आहे? आणि तुम्ही मॅक्झिमम मॅट्रिक्सला फॅमिलियर आहात, बरोबर आहे ना? हॅलो, येस सर. सर मॅट्रिक्सला मॅक्झिमम फॅमिलियर आहात. जरी एखादा मला आवाज नाही ऐकवला तरी तुम्ही अंडरस्टँड करू शकता की मी काय सांगणार आहे आणि काय याच्या पुढचा टॉपिक काय असणार. Start with the matrix. Very simple, important and very large weightage. किती weightage सांगितले मी तुम्हाला मॅट्रिक्सला? 20 weightage सगळ्यात जास्त weightage आहे आपल्या ह्या युनिटला, आणि सगळ्यात सिंपल पण मार्क पडायला तेवढाच अवघड. का अवघड हो? कारण की जेवढा सिंपल असो तेवढा आपण त्याच्याकडे केअरफुली पाहत नाहीये, आणि केअरफुली न पाहिल्यामुळे काय होतं, त्याला कॅज्युअली घेतलं होतं आपण. कॅज्युअली घेतल्यामुळे काय होतं? येस, कॅज्युअली घेतल्यामुळे काय होतं? काहीतरी स्मॉल मिस्टेक करतात, आणि मॅट्रिक्स मध्ये स्मॉल मिस्टेक म्हणजे काय? पुढचं सगळं चुकलं, हे तुम्हाला माहिती आहे, हे मी तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये. ओके, सो वी स्टार्ट विथ अ मॅट्रिक्स. टेल मी anyone, what do you know about matrix? Anyone, please tell me what do you know about the matrix? Anyone, what do you know about the matrix? Yes, anyone? Yes, I know that this is very simple, but just tell me what do you know about the matrix? Yes, what do you know about the matrix? Elementary transformations. Elementary transformation, okay. Elementary transformation. What about the other people? matrix contain row and column. Matrix containing row and column, very good. Matrix containing row and column, okay. Inverse of matrix. Adjoint, okay. Adil. Yes. Sir, can I speak? Yes, okay. Sir, matrix म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असतो. Matrix म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असतो. Okay, just we see that. Solutions of linear equations by using matrix method. Okay, very good, Prasad. Yes, what about the other? A rectangular arrangement Matrix of contain two different numbers in types. Rectangular arrangement, okay. Sonali, okay. What about the other? Matrix may be 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. Okay, matrix may be 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. Okay, very good. Yes. In mathematics, matrix is array of rectangular numbers. Okay, Shreya says that. Okay, good. Yes. Yes. What about the other? Matrix may be zero matrix. Okay, Chaitrali, matrix may be zero matrix. Okay. What about the other? unit matrix. Okay, then she says the unit matrix. Okay, that is There are different types of matrix. Okay, we just say the type of matrix. Different There are the 19 type of matrix. We say one by one type. Okay. What about the other? Anything? What do you know about the matrix? Okay.
Rectangular arrangement of rows and columns. Rectangular arrangement of rows and column. Yes, Pradnya says that first suffix represent row and second suffix represent a column. Okay. Okay, Pradnya. That. Matrix may be solved by any method, that is adjoint method, elementary transformation method. Okay, matrix can be solved by any another method. Okay, okay. What about the other? We can apply mathematical operations on matrix. We can apply the mathematical operation on matrix. Okay, very good. Very good. Matrix include minor and cofactors. Matrix include? Minor and cofactors. Okay, okay. Minor and cofactor. Okay, very good. For finding A inverse, we need a minor and cofactor. Okay, that's a very good point. What about the other? Okay, one by one. Matrix can be converted into determinant, and that's why we can say it is singular or non-singular. Okay, singular, non-singular. Prasad said that singular, non-singular. Yes, Sandeep. It is a rectangular arrangement of number in m horizontal row and n vertical columns. Okay. Order the matrix is given by. Okay, very good, Sandeep. You just add one more thing is that is a m and n. That is the order of that matrix. Okay, very good. What about the other? There are the 57 participants or 58 participants, including me. Okay, matrix denoted by the capital letter and when it's element denoted by the small letter. Okay, very good, Pradnya. Very good, Pradnya. What about the other? What about the other? Yes, Namrata, Anuradha, Pragati, Anuja, Shilpa, Sakshi, Shivani, Ayesha, Sandhya. Yes, Vaishnavi said the statistics are expressed in terms of matrix. Okay, statistics are expressed in terms of matrix. Okay, very good. Vaishnavi, can you elaborate your statement? Can you justify your statement? How the statistics are expressed in terms of matrix? Okay, matrix contain different types. Okay, Vaishnavi, please unmute yourself and can you elaborate your statement? What is the statistics are expressed in terms of type of matrix? Okay, in terms of matrix. I want to hear you. Yes. Jare sir, good Yes, morning. sir. Yes, sir. This is Prashant Pawar. Can I disturb you? No, no, sir. No problem, sir. Continue, sir. Okay, good morning, students. I will take your 5 to 10 minutes. नमस्कार. माझ्याबरोबर लेंडवे सर पण आहेत. तुम्ही भेटलाय की नाही माहित नाही बऱ्याच जणांना. किती जण भेटलेत? थोडंसं जरे सर तुमचं स्क्रीन शेअरिंग बंद केलं तर मला काही लोकांना जर बोलायचं असतील तर त्याचे व्हिडिओ बघता येतील. गुड मॉर्निंग. कोण कोण मला अनम्यूट करून गुड मॉर्निंग म्हणते? गुड मॉर्निंग सर. Morning, sir. सेशन गुड मॉर्निंग सर. Good morning. वर्गात दंगा करायला मिळतो, इथं दंगा करायची संधी देतोय मी. गुड मॉर्निंग करा, चला अनम्यूट करून एकदा जोरात. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. अरे वा, उठून आवाज दिसतोय का? कोण आहेत की अंगणवाडीत आल्यासारखं वाटायलंय मला. ओके. With that lighter note, I am Dr. Prashant Pawar, and with me I have Dr. Satish Lendwe. I'm a Dean Academics. I look after the academics arrangement of institute, and I just wanted to take review of kind of academic sessions started online, because this is different experience for me as well as our teachers and for you. सगळ्यांसाठीच हा एक वेगळा आणि नवा एक्सपिरियन्स आहे. त्यामुळे सुरुवातीला काही लोकांना अडचणी येत असतील. काही लोकांच्या मला फोन पण आले होते एखाद्या पालकाचे की कधी फिजिकली चालू होणार आहे, कारण समजायला अवघड जात आहे. पण पहिला दिवस झाल्यानंतर मी जे तुम्हाला शेअर्ड एक्सेल शीट मिळाले असतील ज्याच्यामध्ये प्रत्येक सेशनचं रेकॉर्डेड पण आहे. याचा अर्थ तुम्ही लाईव्ह बघायचा असा होत नाही, तर लाईव्ह पण बघणं तितकंच गरजेचं आहे, कारण आपण परत दुसरे व्हिडिओ बघणं बऱ्याचदा आपल्याला
तितकंसं शक्य होत नाही. त्यामुळे कुणीही शक्यतो लेक्चर बुडवायचे नाहीत, कारण आपल्याकडं फार कमी वेळ असणार आहे. आपलं या कोरोनाच्या याच्यामुळे सेशन उशिरा सुरू झालेलं आहे. आणि ज्या सीईटीनं डिक्लेअर केल्याप्रमाणे 15 जानेवारी हे सेशन स्टार्टिंग 18 जानेवारी आता केलेलं आहे. ठीक आहे, 18 जानेवारी हे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन केलेलं आहे. आपण नाही, सीईटीनं ठीक आहे. सीईटीनं डिक्लेअर केल्याप्रमाणे 18 जानेवारी, सुदैवानं तुम्ही पहिल्या राऊंड मध्ये आल्यामुळे तुमचा 18 जानेवारीला सुरू झालेला आहे. तर 18 जानेवारी पासून युजीसीच्या नियमानुसार 90 दिवस नंतर एक्झाम घेता येते. किमान 90 दिवसाचं सेशन झालं पाहिजे. ह्याचा अर्थ आपण जर 18 जानेवारी पासून मोजलं तर 18 फेब्रुवारी, 18 मार्च 2 महिने आणि 18 एप्रिल 3 महिने. तर साधारण एप्रिल एंडला तुमची परीक्षा असण्याची शक्यता आहे. साधारण आता 10-15 दिवसानं तुम्हाला त्याचं क्लिअर पिक्चर निघेल, कारण युनिव्हर्सिटी काहीतरी अनाउन्समेंट करेल. तर हा पहिला मुद्दा होता. तर आपण थोडंसं लाईट राहायला आपल्याकडे संधी नाहीये, हा मला मुद्दा सांगायचा होता. एकीकडं तो मुद्दा आहे, दुसरीकडं काही लोक उगीच भीती बाळगून घ्यायला घेत आहेत. तर काही चिंता करायची गरज नाही. आमच्या लेंडवे सरांचं रेकॉर्ड आहे, ऑलमोस्ट 80-90% वरती रिझल्ट ते लावतात. आणि त्यामुळं हे सेशन्स ज्या पद्धतीनं तुम्ही बघितलं असेल, आपले सेशन चालतायत आणि ऍक्टिव्हिटी चालतायत, आपण बाकीच्यांपेक्षा खूपच चांगल्या पद्धतीनं काम करतोय. त्यामुळं कुणीही मनात भीती बाळगायचं काम नाहीये. कालच मी एक छान मेसेज तयार केला होता, माझा होता, तर मी वाचून दाखवतो. मला वाटतं तुम्हाला पण तो इन्स्पायरिंग राहील. एकच मिनिट. तर तशा पद्धतीनं जर आपण विचार केला, असं लिहिलं होतं मी की भिवू नकोस. मला प्रत्येकाला आपल्याला भीती वाटत असते, म्हणून मी लिहिलं होतं, भिवू नकोस. आयुष्यात येणारी प्रत्येक समस्या ही उत्तर घेऊनच जन्माला येते, अन्यथा तुझी इतकी प्रगती झाली असती का? विचार करून बघ, प्रत्येक समस्या सोडवूनच तू पुढे आला आहे. मग प्रत्येक समस्येच्या वेळी तू इतकी चिंता का करतोस? फक्त कर्म करत राहा. सो इफ यू ऑब्झर्व अंटिल नाव यू हॅव बीन सक्सेसफुल, अदरवाइज यू वुड नॉट हॅव बिकम सच अ सक्सेसफुल पर्सन. आणि म्हणून प्रत्येक जी गोष्ट आहे ती आपण पास होणारच आहोत. आणि सक्सेस म्हणजे जन्माला आल्यापासून आपल्याला चालायला येण्यापासून, बोलायला येण्यापासून 99.99% टाइम्स आपण सक्सेसफुलच झालेलो आहोत, कमी अधिक प्रमाणामध्ये. आणि त्यामुळे आपण उगीच जे अपयशाची, पण तुम्ही बघितलं असेल तर आयुष्यात 90% वेळा आपल्याला कशाची भीती वाटते, तर अपयशाची. मला वाटतं ती भीती काढून टाकावी, हा थोडासा मला संदेश द्यायचा होता. आता अजून एका मिनिटात मी तुम्हाला परत एकदा अनम्यूट करून काही अडचणी असतील तर बोलायची संधी देतो, कुठं काही प्रॉब्लेम असतील तर. आणि जर जास्त अडचणी असतील तर तुम्हाला मी चॅट बॉक्समध्ये लेंडवे सरांचा ईमेल ॲड्रेस टाकतो, किंवा लेंडवे सरांचा व्हॉट्सअप नंबर शेअर केलाय का लेंडवे सरांनी? नसेल तर नंबर सांग. 95 45 55 38 78. त्यांना तुम्ही व्हॉट्सअप मेसेज करा. आणि त्यातून मिळाला का सगळ्यांना चॅट बॉक्समध्ये? त्या याच्यावरती तुम्ही मेसेज करू शकता. कुणाला काय कसं वाटतंय? थोडंसं क्विक कोणी अनम्यूट करून बोलतंय, चांगलं वाटतंय का? सेशन चाललेले बरे वाटतात? खूप छान वाटतं. ज्ञानेश्वर, थँक्यू. काही ठिकाणी रेंज वगैरे नसेल तर तुम्ही तिथं तुमच्याकडे एक नेट स्पीड म्हणून YouTube वरती, Google वरती टाकू शकता. आणि घरात किंवा तुम्ही जिथं राहताय तिथं नेटचं स्पीड वेगवेगळ्या ठिकाणचं चेक करून असे पॉईंट शोधू शकता की जिथं नेटचं स्पीड चांगलं येईल. आणि दुसरं, आम्ही झूम मुद्दाम चालू केलेलं आहे, कारण आम्ही एक 10 ते 12 वेगवेगळे जे गुगल मीट आहे, मायक्रोसॉफ्टचं सॉफ्टवेअर आहे, ह्या सगळ्यांचे आम्ही सेशन्स बघितले. आणि त्यातलं सगळ्यात चांगलं इन्क्रिप्टिव्ह आणि चांगल्या स्पीडमध्ये चालणारं सॉफ्टवेअर होतं ते म्हणजे झूम. म्हणून आम्ही या झूमला इनिशियली प्रिफर केलेलं आहे. तुम्ही एकदा प्रॅक्टिस चांगली झाली आणि आपल्याला वाटायला लागलं की 1 तासाच्या वरती सेशन्स असावेत, त्यावेळेला आपण दुसरे एखाद्या गोष्टी आपण ट्राय करू शकतो. अजून कुणाला काय विचारायचं आहे का?
परत आपण डिटेल मध्ये बोलत राहू. माझं सर हा एक्झाम बोला. ऑनलाईन होणार का? शक्यता, कारण टीईची आणि बीईची एक्झाम ऑनलाईन एक्झाम होणार का ESE? हो तेच सांगतोय. टीईची आणि बीईची ह्या एक्झाम्स ह्या ऑनलाईन आहेत. त्या डिक्लेअर झालेल्या आहेत. 24 तारखेपासून त्या सुरू होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ऑनलाईन होत आहेत ह्याचा अर्थ तुमच्या ऑनलाईन होण्याची शक्यता 90% पेक्षा जास्त आहे. अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत? सर ठीक आहे. कॉलेज क्विकली कधी चालू होणार आहे? राईट. हा अनाउन्समेंट मला वाटतं मुख्यमंत्री साहेब आणि शिक्षण मंत्री करतात. सर आज सांगणार होते वाटतंय ना, म्हणजे सामंत सर आज सांगणार होते वाटतं. हॅलो. Hello, just wait a minute. Sir will be connected. Just wait a minute. Just wait. सर तुम्हाला परत कनेक्ट करतील. एक 2 मिनिटं द्या फक्त. कनेक्ट करतील सर. डिस्कनेक्ट झाले मुलं विचारतात. ओके, सॉरी आय वॉज डिस्कनेक्टेड. तर थोडंसं माझी ओळख करून देतो मी. मी IIT गुवाहाटीतून एमटेक केलं सिव्हिल स्ट्रक्चरमध्ये आणि IISc बँगलोर देशातली 1 नंबरची संस्था आहे, तिथून मी PhD केलं. त्याच्यानंतर इटन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या अमेरिकन कंपनी जॉब केला. साऊथ कोरियामध्ये 1.5 वर्ष मी पोस्ट डॉक केलं आणि 2008 पासून मी आपल्या महाविद्यालयात काम करतोय आणि जवळजवळ 7 ते 8 कोटीचे संशोधन निधी, याच वर्षी आपण 1.5 कोटीचं संशोधन निधी आणलेले आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात रिसेंट म्हणजे महाराष्ट्र शासनाकडून मिळालेली 45 लाखाची हेलिकॉप्टर ड्रोन्सचा वापर करून शेतीसाठीचे प्रयोग करण्यासाठी ग्रँट मिळालेली आहे आणि आपण इंटरॅक्शन करतच राहू. शेवटचा मला थोडंसं अजून सांगायचं आहे. आता तुम्हाला बऱ्यापैकी आपल्या महाविद्यालयाबद्दल माहिती मिळाली असेल, काही गोष्टी चांगल्या वाईट कळाल्या असतील. अजून तुम्ही बाकीच्या गोष्टींचा अभ्यास केला असेल आणि तुम्हाला यातून आपलं कॉलेज जर थोडंसं चांगलं वाटलं असेल तर आजचा मला वाटतं चॉईस द्यायचा शेवटचा दिवस आहे. बरोबर आहे लेंडवे सर? तर तुमच्या कोणी मित्र अजूनही इंटरेस्टेड असेल तर लेंडवे सरांचा मी नंबर दिलेला आहे, त्यांचं नाव आणि फोन नंबर दिला किंवा तुम्ही स्वतः तुमच्या मित्राला पहिली चॉईस द्यायला सांगितलं तर आपले मित्र एखाद्या चुकीच्या जागी जाऊन फसण्याची किंवा तुम्ही जे एन्जॉय करताय तसे सेशन्स किंवा तशा गोष्टी पासून वंचित राहण्याची आपण हे करू शकतो. उगीच आपण ज्या वेळेला एखाद्या गोष्टीपासून लांब असतो त्यावेळेला अफवा उठवतात लोक. तो बिझनेसचा भाग असतोय, कॉम्पिटिशनचा भाग असतोय की स्वेरीत फार जाच लावला जातो, फार कडक असतंय. मला वाटतं आपल्याकडं तसं नाहीये. आपण एक चांगल्या सवयी लावायचा प्रयत्न करतो आणि या वयामध्ये चांगल्या सवयी असणं आपल्या करिअरसाठी ते खूप गरजेचं असतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण थोडंसं विद्यार्थ्यांना कन्व्हिन्सिंग मोडमध्ये जातो की इंग्लिश बोललं पाहिजे, टेक्निकल ॲबिलिटीसाठी जास्तीत जास्त वेळ दिला पाहिजे, ॲप्टिट्यूड वाढवलं पाहिजे, प्रोग्रामिंगसाठी भर दिला पाहिजे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग केलं पाहिजे, इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स केल्या पाहिजेत. या सर्व गोष्टीवरती भर देत असतो आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी विद्यार्थी एन्जॉय करतात. जर विद्यार्थी एन्जॉयच करत नसते तर आपल्या स्वेरीच्या कॅम्पसमध्ये आता आपल्याला जवळजवळ 4,500 विद्यार्थी, उगाचच अफवा पसरवल्या जातात की फार कडक आहे, तर 4,500 विद्यार्थी आले असते का हा विचार करा म्हणून सांगू शकता. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्ही, मला वाटतंय महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात किंवा कधी कधी जगातही असं तुम्हाला कॅम्पस भेटणार नाही जिथं आपण विद्यार्थ्यांना आवजावं बोलतो, विद्यार्थ्यांना आपल्याला शिवीगाळा करायला अलाउड नाही, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना दम द्यायला, तुला मार्क कमी देतो, तुझ्या टर्मवर्क वरती हानी करतो, असं करायला अलाउड नाही. आपल्याकडं मार्क द्यायची एक सिस्टम आहे
म्हणजे आता तुम्ही जसं जसं व्हाल तर तुम्हाला कळेल की ISC तुम्ही लिहिली की तुमच्या क्रेडिटवरती मार्क्स मिळतात. तुम्ही युनिट टेस्ट दिल्या. आता युनिट टेस्ट देणं शक्य नाही, त्यामुळे गुगल फॉर्ममध्ये MCQच्या टेस्ट असतील, त्याच्यातून जे तुम्ही परफॉर्म कराल तशा बेसवर, ना की तुमचं आडनाव बघून, तुमची जात बघून, तुम्ही कसं वागताय बघून किंवा टीचरला हांजी करताय म्हणून मार्क मिळतील असं नाहीये. तर पूर्ण ह्या गोष्टींची ट्रान्सपरन्सी आपल्या महाविद्यालयात असते. मला तुम्हा सर्वांशी बोलून खूप छान वाटलं. आय विश यू ऑल द बेस्ट. वन्स अगेन आय विल मीट यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. हॅव अ नाईस डे. Zare sir, you can continue. I will Yes, take sir. over. Thank you, sir. So just we will start with that application of matrices. Okay. Just we share our screen. तो आपण कुठे होतो? डिस्कशन चाललं होतं आपलं की मॅट्रिक्सला तुम्हाला मॅट्रिक्स काय काय माहिती आहे, बरोबर आहे? प्रत्येकाने सांगितलं, खूप जणांनी सांगितलं, खूप साऱ्या लोकांनी खूप काय काय सांगितलं, बरोबर आहे? येस. Pranali says that two matrices can be added and subtract and all these things. Okay. So हे तुम्ही सगळे जे शिकलाय ते सांगतायत. फक्त मला एकच आन्सर भेटलंय वैष्णवीचं. त्यांनी आपल्याला सांगितलं स्टॅटिस्टिक आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॅट्रिसेस. वैष्णवी, तुमच्या स्टेटमेंटला तुम्ही आणखीन काही सांगू शकाल स्टेटमेंट बद्दल? Statistics are expressed in terms of matrices. How? Yes. Statistics to express collection of data. Collection of data. तुम्ही पाहिलं आहे का कसं केलंय वगैरे? तुम्ही वाचलंय का पाहिलंय? नाही सर, म्हणजे वर्कशीट वगैरे तयार करणे. मी सांगतो तुम्हाला त्याविषयी. मी सांगतो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्युटर. आता सध्याचा जो लिनियर अल्जेब्रा कन्सेप्ट आहे तो वाईडली यूज होतो मशीन लर्निंग मध्ये. दॅट इज वन पार्ट ऑफ मॅट्रिसेस. ओके. तुम्हाला सांगतो कशा प्रकारे केला जातो. नंबर ऑफ कलेक्शन इन ओके विथ दॅट मॅट्रिक्स विथ अमृता नेम. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम संध्या. ओके, already this statement is come from some other people. Okay, independence method of to solve the matrix. Okay, what about the other? Sanket says that good. What about the other? What about the other? What about the other? Yes. What about the other people? Yes, fastly. तुम्ही जे सांगताय ते फक्त आणि फक्त तुम्ही जे शिकलात आतापर्यंत 12वीला, 10वीला, सॉरी 11वीला, ते सांगतायत तुम्ही. Matrix, we are use that first. What is the matrix? Rectangular arrangement of number of rows and number of columns. Type of matrix, there are the 19 types. Then solution of that matrix. Then there are the how to solve the matrix. Then we to find the nodes of the matrix. Then augmented matrix. Then how to find that solution, unique solution, no solution, one solution. Now all these things. Addition, subtraction, algebra of that matrix. Just we are saying, हे तुम्ही शिकला आतापर्यंत 12वीला, तुम्ही ते सांगतायत. But मला काय पाहिजे? I want to have one answer. Matrix. What is the application of this matrix? Where this matrix we are used, and why we studied here? Where this matrix we use and why we studied here? Yes. Just where application come from one Vaishnavi that says that statistically in statistics we use the matrix. Okay. To WAS branch in the century 2021 is machine learning, artificial intelligence. WAS सध्या खूप डिमांड आहे या ब्रांचला, खूप डिमांड आहे सध्या. कोणी पण करू शकतं असं नाहीये. ठराविक ब्रांच आहे. एनी ब्रांच स्टार्टिंग विथ CSE, कॉम्प्युटर सायन्स, ENTC, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल अँड सिव्हिल, कुठलेही ट्रेडचे लोक ह्या ट्रेड मध्ये जाऊ शकतात. फक्त
त्याला काही मॅथमॅटिकल बॅकग्राऊंडचं नॉलेज असलं पाहिजे आणि काही सॉफ्टवेअरचं नॉलेज असलं पाहिजे. बस तेवढीच त्यांची रिक्वायरमेंट आहे, बाकी काही रिक्वायरमेंट नाहीये. आणि तुमची थिंकिंग पॉवर, तुम्ही कसं थिंक करतात त्याच्यावर, बस दुसरं काही नाहीये. व्हॉस ब्रांच आहे. मॅट्रिक्स खूप यूज होतं. ओके, मॅट्रिक्स यूज इन 3D ऑब्जेक्ट ऑर गेम. Okay, very good. Yes, very good. Yes. Shiv Prasad said that to measure area of triangle, yes, we will start with the determinant to find how to find area of a triangle. So first application to find area of a triangle by using matrix determinant method. Okay, good, good, Shiv Prasad. You remember that lesson? Okay, rectangular array of table of number of arranged in rows and columns. Okay, okay. Computer graphics, yes. Pragati, from transform to 2D to 3D. In my first lecture, I was saying that what is the application of this matrix. Okay. Yes. Evidence? Okay, let us start. Okay, to find a road with minimum traffic. Yes, Prasad, good. You remember that my lesson. Okay, good, very good. Third application is application of Newton derivative of Newton's law of cooling. Okay, Newton's law of cooling. Okay, very good, very good. So you just start with the matrix. What is the different application of matrix? Just we are start. Just write down one by one. Huh? So matrix have wide application in a field of science, in field of commerce, and in field of social science. Okay, wide application in science, in social science, and in कॉमर्स फील्ड. या तिन्ही फील्ड मध्ये मॅट्रिक्स यूज केलं जातं. आता वन बाय वन आपण यूज करूया. ओके, कुठे कुठे मॅट्रिक्स आर यूज इन सायन्स, सोशल सायन्स अँड कॉमर्स. सो मॅट्रिक्स आर यूज इन, जस्ट यू स्टार्ट विथ मॅट्रिक्स आर यूज इन कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. Matrices are used in first application computer graphics. Then second application matrix are in optics, in physics, optic concept. Then third application matrix are used in cryptography. Write down one by one. Matrix used in first application computer graphics. Second application matrix are used in cryptography. Third application matrix are used in optics. Fourth application, matrix in, just we have said that commerce field, matrices are used in economics. Matrices are used in economics. Fifth application, matrices are used in finance. Okay. Sixth application, matrices are used in chemistry. Chemistry also. Then seventh application, matrices are used in geology, social science, geology. Then eighth application, matrices are used in robotics and animation. Robotics and animation. Ninth application, matrices are used in wireless communication and signal processing. Wireless communication and signal processing. These are the application of this matrix that I know. Okay, that I share to you. What? Tell me one by one application. Just repeat. What is the application one by one? What is say that 9 application? There are the 13 applications in that we are see that just 9 with proof. With proof, मी तुम्हाला सांगणार आहे 9 application. Yes, matrix. First application. Yes. Matrix are used in computer graphy. Okay, computer graphics. Second, Economics. economics. Third, Optics. Finance. fourth, Chemistry. cryptography. Sixth, Robotics. Finance. seventh, Geology. geology. Next, Robotic animation. Robotics and animation. Robotic. Wireless communication and signal Signal processing. communication. yes, very good. Any remaining? Finance. Finance. Okay. So how the matrices are used in computer graphics? How matrices are used in computer graphics? Okay. So in your early situation, we are using some architecture, some cartoon, some automation, some this field. In that, पहिलं maximum जे होतं
ज्या गोष्टी होत्या त्या सगळ्या गोष्टी कशा होत्या? मॅक्झिमम चालायच्या 2D मध्ये. आपला टीव्ही पण 2D होता पहिला. आता 20th सेंचुरी मध्ये सगळं कशामध्ये झालंय? बऱ्यापैकी 3D मध्ये यायला 3D मध्ये यायला लागलं. 3D. म्हणजे हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन चालू होतं 2D to 3D, दॅट इज अ मेन अँड इम्पॉर्टंट रोल ऑफ मॅट्रिक्स. म्हणजे हा जो मॅट्रिक्स आहे 2 डायमेन्शन असणार आहे 2x2, आणि हा जो मॅट्रिक्स होणार तो किती बाय किती होणार? 3x3. ट्रान्सफॉर्मेशन चालतं. दॅट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स अँड अॅनिमेशन. ओके, मेकॅनिकल फील्ड अँड कॉम्प्युटर फील्ड आणि ENTC फील्ड लक्षात घ्या. मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर आणि ENTC हे जे 3 फील्डचे लोक आहेत, हे गोष्टी तुम्हाला पुढे थर्ड इयरला तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे. हाऊ द ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम 2D टू 3D, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन चालणार आहे 2D टू 3D हे तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. ओके, देन जसं मी एक फेमस एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला, आठवतंय का? 2D टू 3D ट्रान्सफॉर्मेशनचं फेमस एक्झाम्पल तुम्हाला आठवतंय का? येस, फेमस एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आठवतंय का तुम्हाला? शक्तिमान. शक्तिमान, व्हेरी गुड. शक्तिमान, हाऊ डिड दॅट रोल? रोलिंग इज नथिंग बट 3 डायमेन्शन. आपला टीव्ही जो त्या काळात लागायचा तो 2 डायमेन्शन होता. आज जर तुम्ही 3D मध्ये गेला आणि त्याला 3D पिक्चर दिले तर तुम्हाला तो पिक्चर लगेच करता. मग जय हनुमान आता 3D मध्ये आलता. लेटेस्ट मध्ये जर पाहिला असेल, जय हनुमान 3D मध्ये काढला होता. तर 3D चे असं वाटतं की आपल्या अंगावर येतंय का? म्हणजे जर बाहुबली जर पिक्चर पाहिला तुम्ही, बाहुबली नाही सॉरी, आता कुठला होता? तानाजी द वॉरियर. तानाजी द वॉरियर जर तुम्ही 3D मध्ये पिक्चर पाहिला असेल, जेव्हा तो भाला फेकतो आणि भाला जेव्हा त्या लाकडाजवळ आदळतो आणि जेव्हा तुम्ही 3D जर गॉगल घातला असेल आणि त्या गॉगल मधून जर तुम्ही पाहता असं वाटतं की आपल्याला भाला आपल्या अंगावर येतो. दॅट इज 3 डायमेन्शन. ओके, हाऊ दॅट इफेक्ट अँड हाऊ दॅट. बरं, दुसरी गोष्ट सगळ्यांनी काय करा, एक मला तरी एकदा तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर टाका तुमचं, साइड बाय साइड तुमची अटेंडन्स पण त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केली जाईल. पुढची गोष्ट okay, Vanita, please mute yourself. Vanita, please. Okay. Next term is I want to say that तुमचा मोबाईल, तुमच्या मोबाईल मध्ये तुम्ही मॅट्रिक्सचं ऍप्लिकेशन यूज करताय, माहिती का कुठलं आहे ते सांगू शकतात कुणी? मोबाईल मध्ये 12वीला कोणाला इलेक्ट्रॉनिक्स होता? 12वीला एक 200 मार्क इलेक्ट्रॉनिक्स कोणाकोणाला होता? कोणी सांगू शकतात मला? इलेक्ट्रॉनिक्स कोणाला होता त्यांनी मला रेज हँड करा किंवा मला अनम्यूट करून मला सांगू शकतात. 12वीला इलेक्ट्रॉनिक्स कोणाला होता? आपल्या 59 पैकी कोणालाच इलेक्ट्रॉनिक्स नव्हता? मला तर नव्हता बरं का 12वीला, मला आयटी होता. हा, मी सांगतो मला आयटी होतं. Matrix are used to solve AC networks equation in electric circuit. AC network in electric circuit. Okay, very good, Shreyas. But my question is, तुमचा जो मोबाईल आहे त्या मोबाईल मध्ये मॅट्रिक्स कशा प्रकारे यूज केलं जातं? कोणाला माहिती आहे का? इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डचे कोणी आहे का? बर, आहे का कोणी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डचे? यस, जस्ट टेल. सगळ्यांनी अटेंडन्स रेकॉर्ड केली का त्या ठिकाणी? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. येस सर. व्हेरी गुड, आली. तर पहा, तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही FM लावता का रे? FM लावता का मोबाईल मध्ये? येस सर. FM लावता म्हणजे तुम्ही काय करतात रे? येस सर. फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो सर. फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॅच करतात. 91.1 रेडिओ FM, रेडिओ आणखीन कुठले 93.3 काय आणखी काय असतील FM आपले, ती फ्रिक्वेन्सी मॅच करतात बरोबर. 100.1 ही फ्रिक्वेन्सी मॅच करतात. फ्रिक्वेन्सी मॅच करतात म्हणजे काय करतात तुम्ही?
मॅट्रिक्सचा एक कन्सेप्ट आहे आयगेन व्हॅल्यू आणि आयगेन वेक्टर. काय आहे? आयगेन व्हॅल्यू अँड आयगेन वेक्टर. तुम्ही फ्रिक्वेन्सी मॅच करता म्हणजे तुम्ही आयगेन व्हॅल्यू आणि आयगेन वेक्टर मॅच करतात. आयगेन व्हॅल्यू अँड आयगेन वेक्टर मॅच करतात. म्हणजे आयगेन व्हॅल्यू आणि आयगेन वेक्टरचे ऍप्लिकेशन कुठे कुठे साऊंड मध्ये आहे. फ्रिक्वेन्सी मॅच करतात म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? एक प्रकारची वेव्हच आहेत ना. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वेव्ह ना. तुम्ही ती वेव्ह कॅच करतात. वेव्ह कॅच करतात म्हणजे साऊंड कॅच करतात. त्याचं साऊंड कॅच करतात म्हणजे तुम्ही आयगेन व्हॅल्यू आयगेन वेक्टर कॅच करतात. ओके. मग एखादा चांगला म्युझिशियन जरी असेल तर त्याला थोडंसं आयगेन व्हॅल्यू आणि आयगेन वेक्टरचं नॉलेज असतं. हा, त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांच्या संगीत भाषेमध्ये त्यांना काहीतरी वेगळं म्हणलं जातं. काहीतरी वेगळं म्हणजे काय? काहीतरी वेगळं असेल. वी डोंट नो. ओके, वी डोंट नो. Notations. हा, त्यांचं वेगळं नोटेशन असतं. पहा आता, जर मी मॅथमॅटिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स गेलो तर त्या ठिकाणचं नोटेशन थोडंसं वेगळं असणार आहे. बरोबर आहे? की मी मॅथमॅटिक्स टू फिजिक्स गेलो तर त्या ठिकाणचं नोटेशन थोडंसं वेगळं असणार आहे. फक्त नोटेशन बदलतं. कन्सेप्ट बदलतो का? नाही, कन्सेप्ट तोच राहतोय. सो दिस आयगेन व्हॅल्यू अँड आयगेन वेक्टर आर यूज टू मॅच युअर फ्रिक्वेन्सी, टू मॅच is your music and all these things. Then third application is cryptography. Aisha, please unmute yourself. Mute yourself, sorry. Aisha. Okay, good. Okay. So last 6 minutes are there. Sorry for that. Within 1 minute, we reconnect our lecture. No problem. Okay. So we just stop here. We reconnect. Reconnect व्हा सगळ्यांनी.